जो पई अब के आए ज्यों क्यों करके, हतों अनुज को नित उर करके, गुरता गादी को लेकर मैं, तब सब किछ प्राप्त मम कर मैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल 10 पातशाहियां दी आत्मक जागदी जोत, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पवित्र पावन छत्र छाया हेठ जुड़ बैठी गुरु का खास रूप। गुरु खालसा साध संगत जीओ, धनता दे पात्र हो नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र इतिहासक स्थान ते एकत्र हो के हाजरियां भर के मेरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह श्री अकाल तख्त साहब दे बानी बंदी छोड़ सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज दीन दुनी दा पातशाह 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 अडोला। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी दा पवित्र पावन प्रकाश पुरब दिहाड़ा बहुत ही श्रद्धा भावना आस्था ते सत्कार सहित मना रहे हो। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी दा प्रकाश अज दे दिन गुरु की बडाली नगर विखे पिता धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज जी दे गृह विखे पूजनीक सत्कार योग माता माता गंगा जी दे उदर तो सन 1595 ईस्वी नूं होया। धन गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज जी दे प्रकाश तो पहलां दी कथा विद्वान जन कथन करदे ने। पंचम पातशाह जी महाराज जी दी शादी नूं कई साल गुजरन तो बाद भी घर च संतान नहीं हुई और शरीकणा ने करमों ने बाबे पृथ्वी चंद दी घरवाली ने कई तरह के ताने मेहणे मारे। माता जी नूं ओत शब्द तक भी कह के संबोधन किया है। जदों करमों ने ना बर्दाश्त करन योग ताने मारे ते सुन के माता जी दा हिरदा बड़ा डाढा दुखी होया। पंजवें पातशाह नूं बेनती कीती, महाराज तुहाडी चरणां दी शरण विच जिहड़ा भी कोई माई भाई चल के आउंदा तुसीं उहनां दीयां कामनावां पूरीआं करदे हो। मेरे ते भी तरस करो, मैं तुहाडे चरणां दी दासी हां, मेरी भी इच्छा पूरी होवे। शरीक ताने मारदे ने मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं हुंदे। महाराज पंजवें पातशाह ने वेख्या कि गंगा जी बड़े व्याकुल हो के बेनती कर रहे ने। साहब जी ने बचन कीता, गंगा जी तुहाडी इच्छा गुरु नानक पातशाह पूरी करनगे। ਉਹਦੇ वास्ते तुसीं ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहब जी कोल जाके बेनती करो। माता जी ने गुरु साहब दे बचन सुने, 7 बचन कहा। रथ ते सवार हो के कई तरह के पकवान मठियाइयां लैके दासियां दास नाल लैके बाबा बुढ़ा साहब जी की भीड़ दे विच पहुंचे ने। अगे बाबा बुढ़ा साहब जी ने माता जी नूं वर नहीं दिता। उस वेले सुभावक बचन कीता, अज गुरु कियां नूं किवें भाजड़ां पईयां होईयां। तो माता जी ने जदों पुत्र कामना कीती ते बाबा जी ने कहा, माता जी मैं तां गुरु घर दा कसियारा सिख हां, मेरे कोल इन्नी ताकत कित्थे
ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਜੁਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਟਾ ਪੀਸੀ, ਮਿੱਸਾ ਆਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਲੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੱਖਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਾਲ ਗੰਢੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਪੈਦਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਦੇਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਤੇ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਲਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਟਾ ਪੀਸਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮੋਟੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੱਖਣ ਨਾਲ ਗਹਿ ਗੱਚ ਕੀਤੀਆਂ, ਲੱਸੀ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਰਿੜਕੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਖਟਾਸ ਭਰੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਘਣੀ, ਲੱਸੀ ਦੀ ਚਾਟੀ ਭਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਏ, ਗੰਢਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ, ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਕਰੀਬਨ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਧ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਇੰਨਾ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਮਾਨੋ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਕਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਸੀ ਦੀ ਚਾਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗੇ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਗੰਢਾ ਪਕੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਜਦੋਂ ਗੰਢੇ ਦਾ ਸਿਰ ਫੇਇਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਖਿਆ, ਮਾਤਾ ਤੁਮਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਗਟੇਗਾ ਯੋਧਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਯੋਧੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੰਢੇ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਨਾ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨੋ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ। ਉਧਰੈ ਮਾਇਆ ਕੀਆ ਨਿਵਾਸ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚਾ ਦੀਆ ਭੇਜ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਲਾ ਵਰਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਠੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਠ ਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਗੁੱਜੀ ਛੰਨੀ ਨਾਹੀ ਬਾਤ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੁਠਾ ਕੀਨੀ ਦਾਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ।
ਉਧਰ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਕਿੱਡੀ ਨੀਚ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜੀਵਾਰ। ਭਤੀਜੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਾ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੂਟਨੀਤੀ ਬਿਰਤੀ ਅਪਣਾਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਦਾਈ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਵਡਾਲੀ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਸੰਖੀਆ ਜ਼ਹਿਰ ਆਪ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਸਥਣਾ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੰਗਾ ਦੇਈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੀਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉਡਨ ਪੰਖੇਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਾ ਦਾਈ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ ਗਿਆ, ਵਿਸ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਦਾ ਕਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੇਰਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਈਂ, ਦੱਸੇਗਾ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਾਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਗ ਲੁਕ ਲੁਕ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਿੜ ਰਿੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਪੂੰਛ ਤੋਂ ਪਕੜਨ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਿਰੀ ਤੋਂ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਗੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਏ, ਸੱਪ ਮਰਿਆ ਲਾਗੇ ਪਿਆ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਏ, ਸਹਿਮ ਗਏ। ਤੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਚੱਲੀਏ, ਇੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਇਆ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਵਡਾਲੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਤੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸੜ ਗਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸੋਈਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਉਦੋਂ 4 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਉਹ ਦਹੀਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਕੁੱਤਾ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਸੂਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਵਸਤੂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਧੀ ਵੇਲ ਬੋ ਪੀੜੀ ਚਾਲੀ, ਧਰਮ ਕਲਾ ਹਰ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਪੀੜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਵਧਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਚੇਚਕ ਦਾ ਵੀ ਰੋਗ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ 11 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ, ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੀ ਟੋਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਉਦਾਸ ਵੀ ਸਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਏਡੀ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਭਰਾ ਭਾਰਾ ਡਾਢਾ ਰੋਸ ਵੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਮੁਰਦੇ ਦਿਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜ਼ਾਲਮ ਤੇ ਜਰਵਾਣੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਭਾਈ ਤੇਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਿਪਾਹੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਗਿਰੀ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੂ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਪਾਹੀ ਪੁਣੇ ਦੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਪੁਣੇ ਦਾ ਸਿਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਛੂਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸਿਪਾਹੀ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਭਾਈ? ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਵੱਡ ਯੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਯੋਧੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੰਗ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਉੱਠੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਗਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹਥਿਆਰ ਪਕੜ ਲਏ ਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਲਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਜੀ ਬਹਿ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖਿਡਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਸ ਕਟਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿਪਾਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮਲੇਛਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ। ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭੱਖਿਆ ਤੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਆ ਗੜਵਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਰਾਓ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਸੀ। ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਥਿਆਰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਮਾਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਫਕੀਰੀ ਤਨ ਦੀ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ? ਫਕੀਰੀ ਤਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਨ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਨ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰ ਹਾਂ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਸੀਂ, ਮਾਲਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਮਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਲਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਮਾਲਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਪਕੜ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਾ ਖੋਵੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਡੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਨੇ, ਜਰਵਾਣੇ ਦੀ ਭਖਿਆ ਤੇ ਗਊ ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਵੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਵੀ ਔਰ ਪੀਰੀ ਵੀ, ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਧਰਮ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਪਕ ਹੋਵੇ। ਵਿਆਪਕ ਧਰਮ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਛਾਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਦਰੁਸਤ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਪੀਲੀ ਭੀਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਸਾੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਅਲਮਸਤ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ ਨੇ ਆਰਾਧਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਇੰਨੀ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਬੁੱਢੜੀ ਮਾਈ ਹੈ, ਮਾਈ ਭਾਗ ਭਰੀ, ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਬੁੱਢੜੀ ਇਸ ਬੀਆਬਾਨ ਉਜਾੜ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲਗਾ ਢਾ ਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਤੇ ਵਿਛਾਈ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਨ 'ਚ ਰੀਝ ਆ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸੂਤਰ ਕੱਤਿਆ, ਜੁਲਾਏ ਕੋਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲ ਨਾਲ ਉਸ ਚੋਲੇ ਨੂੰ ਭਿਗੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗੋਦ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਆਓਗੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੋਲਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਵਾਵਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪਈ ਇਧਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਟੇ ਸਨ ਤੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਗਰੀਬਨ ਬਾਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮਾਈ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਮਾਈ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ। ਕੌਣ? ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰੇ। ਅੱਜ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਮਾਈ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ। ਉਸੇ ਪਲੰਗੇ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਚੋਲਾ ਲਕੋ ਲਿਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਚੋਲਾ ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਣੀ ਦਾ ਸੂਤਰ ਦਾ ਕੱਤਿਆ ਚੋਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਸਾਡਾ ਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਈ ਦਾ ਉਹ ਚੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹ ਚੋਲਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਈ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪੂਰਕ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੁਜੰਗਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਧਰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਰਟਨ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਹੈ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਕਥਾ ਚੱਲ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕੀਤਾ। 52 ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਸਨ ਇੱਥੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ। ਆਖਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਡਰਿਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਰਾਜੇ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਨੇ।
ਹੁਣ मैं तुहाडे कहण ते इन्हां नूं किवें रिहा कर दियां? महाराज जी ने जवाब भेजिया वजीर खां दे हत्थ, जाओ जाके कह दिओ बादशाह नूं, जो न रात रहवा एक बेरा, कहे गुरु हरगोबिंद मैं अब तेरा, इहा छड़ावन क्या है अनबन, नेड़ ना आन दे हूं जमदूतन। जेड़ा दुखी हो के कह दे गुरु हरगोबिंद मैं तेरा, कहते ग्वालियर दे इस किले चो छड़ाना साडे लई कोई औखी गल नहीं, मैं तां उन्हां दे नेड़े जमदूत भी ना फरकण दियां। बादशाह ने नीति खेडी, कहता चंगा जी जिन्ने तुहाडा पल्ले फड़ के आ जाण। राजपूत राजे सन, किसी दा पल्ला पकड़ना उन्हां लई शोभदा नहीं सी। बादशाह ने सोचिया सी कि वो राजे मरना पसंद करनगे पर पल्ला नहीं फड़नगे किसी दा, पर वो राजे तां गुरु के मुरीद बने हुए सन। उन्हें आख्या सच्चे पातशाह तुहाडा पल्ला पकड़ दो, असी राजी हाँ, क्योंकि केवल इस बंदी चो नहीं निकलांगे, जे तुहाडा पल्ला पकड़ांगे ते संसार दी बंदी तो भी असी मुक्त हो जावांगे। फिर बादशाह ने भी सोचा कि चलो इन्हां दी जिम्मेवारी गुरु हरगोबिंद साहब दे मुचलके ते इन्हां नूं छड्डिया जांदा है, उन्हां दी जिम्मेवारी नाल रहेगी। वो राजे इन्हें छड़ दिते। महाराज जी उन्हां राजियां नूं नाल लैके किले चों बाहर निकले ते मेरे पातशाह दे बेअंत नामां चों साहिब दा एक नाम पिया, बंदी छोड़ सतगुरु। जहांगीर ये फानी दुनिया तो चला गया, इहदा लड़का शाहजहान हिंदुस्तान दे तख्त ते बैठा। शाहजहान इहने अकबर दी जिहड़ी सुलह कुल नीति सी उहनूं बिल्कुल खत्म करके लोकां ते रज के तशद्दद करने शुरू कर दिते। जबरी लोकां नूं मुसलमान बनाउण दी जिहड़ी प्रक्रिया सी वो शाहजहान दे समय तो शुरू हो गई सी, और औरंगजेब ने भी बाद विच वो पूरी कीती। शाहजहान बादशाह ने इत्थों तक भी पाप कीता कि लाहौर शहर दे विच धन गुरु रामदास साहब जी का जो पवित्र स्थान पंजवें पातशाह ने बनवाया सी, खूह बनवाया सी, वो खूह ने पूर दिता सी, और बहुत गुरु घर नाल भी वैर विरोध रखिया। इहदियां फौजां दा एक दस्ता सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे नाल उलझिया शिकार खेडदियां, और इहने फौज भेजी श्री अमृतसर साहब दे उत्ते चढ़ के फौज आई। पहला जंग श्री अमृतसर साहब की धरती ते होया। गुरु साहब जानते सन जंग होना है, इस करके छेवें पातशाह ने जिथे अमृतसर साहब विखे श्री अकाल तख्त साहब की रचना की, उथे गुरुदेव ने इथे किला भी उसारिया, किला लोहगढ़। लोहगढ़ साहब वाली जगह ते बड़ा बड़ा भारी जंग होया, और उस जंग दे विच जित गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी होई। पहला जंग सी। इस जंग नूं जितण तो बाद सिखां विच अगे नालों दुगना उत्साह पैदा होया। गुरुदेव ने जो श्री अकाल तख्त साहब की रचना की, अकाल तख्त साहब खुद गुरुदेव ने अपने हथी बनाया। थड़ा जिहड़ा सी भाई गुरदास दे बाबा बुढ़ा साहब ते खुद पातशाह ने अपने हथी थड़ा बनाया सी तखत दा, कोई राज मिस्त्री नहीं सी लाया। ऐसा इतिहास में जिक्र आउंदा है, क्योंकि ये अकाल दा तखत है, रब्बी तखत है। एक दुनिया दे तख्त हुंदे ने, दुनिया दे उन्हां तख्तां ते जदों हुक्मरान वखरे वखरे आके बैठदे ने समा बीतण नाल, तां उन्हां तख्तां दे फैसले भी बदल जांदे ने। उन्हां तख्तां दे उत्ते बैठण वाले हुक्मरान अपनी मर्जी मुताबक फैसले करदे, बेइंसाफियां भी करदे ने, बेन्यायियां भी करदे ने। पर गुरुदेव ने जो श्री अकाल तख्त साहब की साजना की है, वो तख्त है जिथे रब्बी फरमान ते रब्बी इंसाफ जुगां जुगांतरां तक इक्को जिहा रहिंदा है, जिथे रब्बी इंसाफ कदे तब्दील नहीं हुंदा, कदे बदलदा नहीं, हर एक नाल इक्को जिहा इंसाफ वरतदा है। वो तख्त महाराज जी ने साजिया। श्री अमृतसर साहब दा जंग लड़िया
ਜੰਗ 'ਚ ਜਿੱਤ ਹੋਈ, ਝਬਾਲ ਨਗਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ। ਚੌਧਰੀ ਲੰਗਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਸੀ, ਝਬਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਘੇਰੜ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਕਰਮਚੰਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੂੰ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਚੜਾ ਲਿਆਇਆ। ਜੰਗ ਹੋਇਆ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ ਦਾ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਧ ਰਾਏ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ, ਨਥਾਣਾ ਨਗਰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ, ਗੁਰੂਸਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਗਹਿ ਗੱਚ ਜੰਗ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 60,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਉਸ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਦਾ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਫੌਜ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੌਥਾ ਤੇ ਅਖੀਰਲਾ ਜੰਗ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੜਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। 4 ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਜਿੱਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਿਆ। ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸੂਰਬੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰੋ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਭਰਤੀ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਉਸ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਨੇ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਤੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਆਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 14 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ। ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਈ। ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਜੋ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਦੋਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨੀ ਢਹਿਆ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੇ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਆਮਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਖੁਦਾ ਜਾਂ ਇਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਕਰੀਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਾਪਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਸੀ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ।
ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਫਿਰ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਔਰ ਬੜੀ ਫਕੀਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਫਕੀਰ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਨ। ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਤਬ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰੀਆਂ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਸੇ ਬੋਰੀ ਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸੇ ਬੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਸੀ। ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਸਾਈ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾਬੰਦ ਕਰੀਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਐਸੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦੇਣ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, 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 ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੈਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਭਰੇ, ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਛੇਤੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਆਵਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਧਰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚਾਉ ਚੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਤ ਤੇ ਦੁਰਜਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਦੁਰਜਨ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਦਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਉ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਉ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਗਰੀਬਨ ਬਾਗ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਾਈ ਅਬ ਕੇ ਆਏ ਜਿਉ ਕਿਉ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਹੱਥੋਂ ਅਨੁਜ ਕੋ ਨਿਤ ਔਰ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਕੋਲੇ ਕਰ ਮੈਂ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਤਖਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਬ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਮ ਕਰ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗੀ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਰ ਚਾਰ ਨੇ ਬਾਕ ਉਚਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ, ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕੀਜੇ ਤਿਆਰ ਤੁਰੰਗਨ ਚਾਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਵੀ ਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੈਂਕੜੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਪੱਠੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਅਨਿ ਕ੍ਰਿਤ ਸੰਚੋ ਸਮੁਦਾਇਆ। ਅੰਨ ਘਿਓ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਸੁਲਈ ਕਯੋ ਬੜੀ ਕਰ ਦਾਇਆ। ਬਾਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਲਹੀ ਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੋਹੇ ਸਮੀਪ ਆਏ ਹੈ ਪੂਰਬ।
ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਕਰੇ ਕਾਜ ਬਲ ਸਾਥ ਅਪੂਰਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੇਗਾ। ਕਾਗਦ ਲਿਖਿਓ ਸੋ ਖੋਲ ਪਠਾਵਾ, ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਤਬ ਖਾਤਰ ਕਰ ਮੋਏ ਪਠਾਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਖਾਤਰ ਜਮਾ ਵਾਸਤੇ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਆਇਓ ਹੀ ਜਾਨੋ ਨਿਜ ਤੀਰ, ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਸਮਝੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਾਣੋ। ਨੈ ਅਟਕੇ ਜਿਮ ਛੂਟਿਓ ਤੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਾਨ ਚੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੁਕਦਾ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਵੀ ਮਾਨੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੋ ਹਿਤ ਤੇ ਨਿਜ ਸੈਨ ਸਕੇਲੇ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਤਰੂ ਹਤੇ ਕਰੀ ਜਿਮ ਕੇਲੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਲਕਾਰੇ ਤੇ ਸੁਨ ਸਭ ਬਾਤੇ, ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ। ਮਨੋ ਸਵੇਦ ਤਨ ਲਾਗੀ ਬਾਤ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਪਸੀਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਠੰਡੀ ਜੀ ਹਵਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੁਖਦਾਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। 20 ਰਜਤ ਪਣ ਦੀਨ ਇਨਾਮੋ, ਇਹਨੇ 20 ਰੁਪਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਹਲਕਾਰੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਆ 20 ਰੁਪਏ ਫਾੜੇ ਤੇਰੇ ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ ਹਨ। ਕਰੇ ਕਾਜ ਸੁਲਹੀ ਜਿਸ ਨਾਮੋ, ਔਰ ਸੁਲਹੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚੇ ਤਰੇ ਪ੍ਰਤੀਖਨ ਕਰੀ, ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਨਿਸ਼ਚੇ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੁਲਹੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਸ ਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਨੀਚ ਆਦਮੀ ਹੈ ਸੁਲੀ ਖਾਂ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਨੀਚ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਵੇਗਾ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰੇਗਾ ਸੁਲੀ ਖਾਂ। ਏਦਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਹਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਜਿਮ ਚਾਹੇ ਕੇਰੀ, ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਹਾਥੀ ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹਾਥੀ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਚਨ ਲਗਿਓ ਤ੍ਰਿਣ ਅਰ ਅੰਨ, ਇਹਨੇ ਘਾਹ ਪੱਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਪੱਠਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਫੌਜ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਨ ਘਿਓ ਖੰਡ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਸੇ ਸਮੀਪ ਗ੍ਰਾਮ ਜੇ ਅੰਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਆਗਵਨ ਚਿਤਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਏਦਾਂ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੁਣ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਚਿਤਵਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੇ। ਜਾਣੇ ਅਨੁਜ ਦੁਖਦ ਆਰਾਤੀ, ਜਾਣਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੈਰੀ ਜਾਣਦਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੱਡਾ ਭਰਾਤਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੈਰ ਕਰਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਆਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾ ਸੁਲੀ ਖਾਂ।
ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੈਰ ਚਿਤਵਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਸੁਲਈ ਜਬ ਦਿੱਲੀ ਮੋਹ ਗਾਜਾ, ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਿਆ, ਪਰੋਂ ਰਿਪਨ ਜਿਮ ਗਿਰ ਪਰ ਗਾਜਾ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਏਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪਵਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਬੱਦਲ ਗਰਜ ਕੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਟ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਬਿਰਤੰਤ ਬਿਸਤਰਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਬੋਲਿਓ ਤੁਰਕ ਬੁਰੀ ਹੀ ਤਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਰਕ ਬਹੁਤਾ ਬੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੋਲਿਆ। ਮਿਲ ਕਰ ਸਭਨ ਲਿਖੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭੇਜੀ। ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਓ ਜੇ ਗਨ ਦਾਸ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤਕ ਟੇਕਿਆ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਕੋ ਪ੍ਰੇਰੇ ਇਤ ਸੁਲਈ, ਇਧਰ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਮ ਬੋਲਿਓ ਹਮਨੇ ਸੁਧ ਲਈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਜੋ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਕੇ ਚਿਤ ਬਾਸਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਗਾਓ ਦਿਓ ਨਿਦੇਸ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਰ ਯਤਨ ਕਰੋ ਜਿਮ ਬਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾ ਸਕੋ। ਐਪੁਰ ਛੋਰ ਬਸੋ ਜਿਤ ਬਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਸਾਥ ਰਹਿ ਸਕੋ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਓ। ਐ ਮਿਲ ਜਾਓ ਸਾਥ ਵੱਡ ਭਰਾਤਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਜੋ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ। ਲਿਖਿਓ ਜੋ ਹਮ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨੇ ਭਰਾਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਆਇਆ ਸਮਝੋ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਕਰੇ ਬਹਾਨਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਲਿਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਮਾਰੇ ਪ੍ਰਾਨ ਨਹਾਨਾ, ਔਰ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਘਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਮ ਸੰਗਤ ਲਿਖ ਪਾਤੀ ਪਠੀ, ਏਦਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ। ਗੁਰ ਟਿਗ ਪਹੁੰਚੀ ਖੋਲਤ ਪਠੀ, ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਤੇ ਮਸੰਦ ਕਿਤਤ ਗੁਰ ਤੀਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਸੰਦ ਸਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੁਨਤ ਬਾਤ ਜਨ ਲਾਗੇ ਤੀਰ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੀਰ ਵਾਂਗੋਂ ਵੱਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਟ ਰਹਿ ਗਏ ਅਰਗਾਈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਉਤੇ ਸਮੀਪ ਗਿਰਾ ਸਭ ਗਾਈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੋ ਕਸੂਤ ਬਨੇ ਇਮ ਹੋਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੀਪੀ ਸੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਜੇ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਰੀ ਕਰੇ ਆਨ ਕਰ ਢੋਏ, ਬੈਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਢੋਈ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਨਾ ਉਪਾਏ ਨ ਮਿਟੇ ਹੈ ਬਿਆਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋਏ ਅਸਾਧ ਪੀ ਲੇਵੇਂ ਸਾਦੀ, ਜੇ ਵੈਰੀ ਅਸਾਧ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚੰਦੂ ਸੁਲਈ ਸ਼ਾਹ ਅਗਾਰੀ, ਚੰਦੂ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਦੇ ਬੜੇ ਅਫਰੇ ਹੰਕਾਰੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਫਰੇ ਹੋਏ ਹੰਕਾਰੀ ਹਨ। 300 ਮਿਲੋ ਪ੍ਰੀਤ ਉਪਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰ ਲਓ। ਪੈਰ ਜੋ ਬਦਿਓ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਾਏ ਤਲੀ ਜੇ ਆਪ ਵਿਚ
ਉਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਮਿਲ ਮਿਲ ਕਰੇ ਸ਼ਾਹ ਟਿਗ ਚਾਰੀ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਰਿਸਾਵੇ ਸ਼ਾਹੂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਫਾ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਿਗਰਨ ਇਤ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਮ ਪਾਉ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸੁਨ ਮਸੰਦ ਕਮ ਦਿਲ ਕੀ ਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਦਿਲੇ ਮਸੰਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਕੀਨ ਮੌਨ ਗੁਰ ਕਛੁ ਨ ਬਖਾਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਓ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਨੀਜੈ ਉਹ ਪਸੰਦ ਫੇਰ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਬੜ ਬਲੀ ਲਖੀਜੈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਬੜਾ ਬਲੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਕੋ ਮਤ ਮਾਨੇ ਥੋਰਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ ਸੁਲਈ ਪਾਪੀ ਬੜ ਕੋਰਾ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਭਿਆਨਕ ਦਾਖਸ਼ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਗੇ ਆਏ ਜਨਾਇਓ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸੁਲੀ ਖਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੇ ਆਪ ਵਡਾਲੀ ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪ ਜੀ ਬਡਾਲੀ ਨਗਰ ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਮਰੋ ਕੈਨੋ ਹੀ ਬਨ ਆਵੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋ ਆਪ ਜੈਸੇ ਮਨ ਭਾਵੇ ਅੱਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇ ਆਪ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਮ ਸੁਖ ਤੇ ਸੁਖ ਸਦਾ ਹਮਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਹੈ। ਮੌਨ ਸ਼ੁਭਾ ਸ਼ੁਭ ਕੀਨ ਉਚਾਰੇ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ੁਭ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਸਮੋ ਅਬ ਨਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਪੂਰਬ ਜਤਨ ਸਕਲ ਬਨ ਜਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਨੇ ਨਹੀਂ ਤਤਕਾਲ ਉਪਾਏ ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਖਨੇ ਕੂਪ ਕਿਮ ਆਗ ਲਗਾਏ ਉਧਰ ਘਰ ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਲਵਾਂ, ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੂਹ ਪੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋਚਤ ਜਲ ਸਗਰੋ ਬਹਿ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਵਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਾਂ ਪੁਨ ਸੇਤ ਬੰਧਾਏ ਜੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਰੁੜ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੰਨ ਬੰਨਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਚੁੱਪ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਸੋਚੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਨ ਕੀਨ ਬਖਾਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੋਲੇ। ਚਿਤ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਨ ਕਰੋ ਮਾਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਚ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋਨ ਹਾਰ ਆਵਸ਼ਕ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ। ਹੋਣੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਸਕਦਾ, ਹੋਣੀ ਨੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਬੁੱਧ ਤੇ ਬਲ ਤੇ ਮਿਟੇ ਨ ਸੋਏ ਹੋਣੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬਲ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਕੀਓ ਜਿਮ ਪਾਣਾ ਸੋ ਕੈਸਿਓ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨੈ ਜਾਣਾ। ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤਾਣਾ ਹੀ ਵਰਤਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰੇ ਨਾ ਚਾਹੇ ਹੋਏ ਨਾ ਸੋ ਨਰ ਕਿਤੋਂ ਉਮਾਏ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਪਾਅ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਅਸਮਨ ਜਾਨ ਕਰੋ ਪਰਵਾਸਾ ਦੇਖੋ ਜੈਸੇ ਹੋਏ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ 'ਚ ਜਾਣ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੇਡ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਰੰਗ ਬਈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਗਲਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ।